فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حمانا الله وإياكم منها. أخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نقرأ كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. طيب، إذن قال الشيخ حفظه الله تعالى: اللام هنا أي في قوله تعالى لله رب العالمين. طيب، إذن سنرجع إلى تفسير قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقال قوله لله رب العالمين متعلقة بمحذوف خبر إن في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهي تفيد الاستحقاق. واللام في اللغة تأتي لمعان واستعمالات، فتأتي للملك أو للملك، كما في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين
يعني يملكونها. وتأتي للاختصاص وهو شبه الملك، وتأتي للاستحقاق كما في قوله تعالى الحمد لله، يعني أن جميع أنواع المحامد مستحقة لله جل وعلا. فكذلك اللام في قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، والمعنى أنها مستحقة لله جل وعلا. نعم. طيب. Donc ici, on revient au verset de la sourate Al-An'am, dans le sens du verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, certes ma prière et mon sacrifice et ma vie et ma mort sont à Allah, le Seigneur des mondes. Il dit le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala que le lam qui se trouve juste avant le nom d'Allah, de sa majesté, lillah. D'accord, le lam, li, Allah, lillah. Ce lam là, il est lié à quelque chose qui est implicite, qui est sous-entendu, et qui est donc l'information de inna, khabar, inna. Taïb. Donc, c'est quoi l'information de inna ici, dans sa parole? Dit, certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie ou ma mort, ou le fait qu'il me donne la vie et le fait qu'il me donne la mort, appartiennent à Allah ou sont à Allah, le Seigneur des mondes. Eh bien, cela nous indique quelque chose. Cela nous indique ce qu'on appelle al-istihqaq. Al-istihqaq, c'est le mérite. C'est le mérite. Taïb. Ou le droit. D'accord? Le mérite. Ou le droit. Donc le lam ici, devant le nom de sa majesté, Allah, lillah, dans la langue arabe, il peut avoir donc plusieurs sens et plusieurs utilisations. Il peut indiquer ce qu'on appelle al-milk, la propriété ou la possession. Taïeb, comme quand tu dirais هذا القلم لي, ce stylo il est à moi. هذا القلم لي. Taïeb, ce stylo il est à moi. Donc ça indique ce qu'on appelle al-milk, la possession. هذه السيارة لمحمد, cette voiture est à Muhammad, c'est-à-dire appartient à Muhammad. D'accord? De la même manière, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la sourate Al-Kahf, où Allah dit Amma safinatu fakanat li masakin. Quant au navire, kanat fakanat li masakin, il appartenait à des pauvres. Donc le lam devant masakin, li masakin, il indique la possession, le fait que ce bateau, ce navire appartenait à des pauvres. Mais ce lam là, il peut indiquer aussi, signifier ce qu'on appelle al-ikhtisas, la spécificité ou la spécification. Et cela est similaire en vérité à al-milk, la possession. Et il peut signifier également al-istihqaq, le droit ou le mérite. D'accord? Le droit ou le mérite. Comme dans la parole, donc, Alhamdu lillah. Donc, Alhamdu lillahi rabbil alamin. Le lam là, qui précède
le nom de Sa Majesté Allah, Lillah, ce lam, il indique dans Alhamdulillah, al-istihqaq, le mérite et le droit. Lorsque tu dis donc Alhamdulillah, eh bien tu dis que toutes les formes de louange reviennent de droit à Allah. C'est ça que tu dis. Quand tu dis Alhamdulillah, tu dis toutes les formes de louange reviennent de droit à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, ici dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la sourate Al-An'am, lorsqu'il dit قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ, il a le sens de certes ma prière, mon sacrifice reviennent de droit à Allah. C'est-à-dire que c'est Allah qui les mérite. C'est Allah qui est digne et qui a le droit qu'on lui voue ces adorations-là telles que as-salat et an-nusuk, le sacrifice. Taïeb. Donc, on a dit, c'est un lam qui indique al-istihqaq, le droit. واللام في قوله سبحانه ومحياي ومماتي لله مع أنها واحدة لكن يكون معناها برجوعها للأول غير معناها برجوعها للمحيا والممات فإن الله جل وعلا قال في هذه الآية من آخر سورة الأنعام قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله والمحيا والممات يعني الإحياء والإماتة الإحياء والإماتة وهذه بيد الله جل وعلا وملك له فهو الذي يملكها سبحانه لأنها من متعلقات ربوبيته جل وعلا على خلقه. Donc, on poursuit, Inch'Allah. Donc, on revient vite fait à ce qu'on avait dit au début par rapport à ce qui était implicite dans la parole d'Allah. قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ce qui est sous-entendu, c'est l'information de inna qui est donc mustahaqqatun, que ces choses-là reviennent de droit à Allah. Certes, ma prière revient de droit à qui? À Allah. Tabarak wa ta'ala. D'accord? Naam. Le lam que l'on retrouve aussi dans le même verset, mais concernant cette fois al-mahya wal-mamat. Wa mahyaya wa mamati sont à Allah. D'accord? Donc, malgré le fait qu'il y ait un seul lam dans ce verset, qui est devant le nom d'Allah, Lillah, il n'y en a qu'un seul de lam. Malgré ça, le sens du lam par rapport à la salat et al-nusuk, le sacrifice, n'est pas le même que le sens qu'il aura par rapport à al-mahya ou al-mamat. À al-mahya al-mamat. Car dans le verset, on a ici 4 choses qu'Allah Jalla wa Ala a évoquées. Il a dit, Qul, dit, inna salati, ma prière, première chose. Wa nusuki, mon sacrifice, deuxième chose. Wa mahyaya, ma vie, troisième chose. Wa mamati, ma mort, quatrième. Ça fait 4 choses qu'Allah a évoquées, d'accord? Puis il dit, lillah, sont à Allah. Donc le lam ici, le sens du lam, lillah, par rapport aux 2 premières choses, n'est pas le même que par rapport à la troisième et à la quatrième chose. On a dit pour les 2 premières choses, c'était un lam d'istihqaq, de droit, de mérite. C'est-à-dire, seul Allah Jalla wa Ala mérite qu'on prie pour lui et qu'on sacrifie pour lui. Jayid? Maintenant, par rapport à la vie et à la mort, le mahya ou le mamat. Il dit Allah Jalla wa Ala, donc, dans ce verset, il dit, dis ma prière
mon sacrifice, ma vie et ma mort sont à Allah. Déjà, quel est le sens qui se cache derrière ces deux mots, al-mahya ou al-mamat? Il dit le cheikh, c'est al-ihya ou al-imata, le fait de donner la vie et de donner la mort. La capacité de donner la vie et de donner la mort. Donc ces deux choses-là sont entre les mains d'Allah, tabarak wa ta'ala, et donc sont la propriété d'Allah. Le fait de donner la vie et de donner la mort sont les possessions, ou sont en possession d'Allah Jalla wa Ala. C'est lui qui possède ces deux qualités, car elles sont inhérentes à la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses créatures. Donc on voit que le lam qui précède Allah dans ce verset, le nom d'Allah, par rapport à la salat, la prière, et par rapport au nusuk, le sacrifice, c'est un lam qui a le sens de al-istihqaq, le mérite, le droit. Alors que ce même lam, mais par rapport à le fait de donner la vie et la mort, ça sera un lam qui va indiquer la propriété ou la possession. Ça veut dire que seul Allah Jalla wa Ala possède la faculté de donner la vie et de donner la mort. طيب. فهذه الآية بما اشتملت عليه من هذه الألفاظ الأربع دلت على توحيد الإلهية وعلى توحيد الربوبية. فقوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي يدل على توحيد العبادة، وقوله ومحياي ومماتي يدل على توحيد الربوبية، واللام في قوله لله إذا أرجعتها للأوليين وهما الصلاة والنسك كان معناها الاستحقاق، وإذا أرجعتها للأخير كان معناها الملك. ولهذا يقول أهل التفسير هنا قل إن الصلاة ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا وتصرفا. Donc, ce verset-là, en vertu de ce qu'il contient comme termes, donc les 4 termes qu'on a vus, qu'on a énumérés précédemment, il indique non seulement le tawhid de la divinité, mais aussi le tawhid de la seigneurie. Autrement dit, lorsqu'Allah dit ma prière et mon sacrifice, cela renvoie au tawhid de l'adoration. Ma prière et mon sacrifice, ces deux termes-là renvoient au tawhid de l'adoration, car ce sont deux adorations. D'accord? Alors que sa parole est ma vie et ma mort, ces deux-là, ils renvoient au tawhid de la seigneurie. Au tawhid de la seigneurie. C'est-à-dire le fait que c'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort. Et cela fait partie de la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le lam qui précède le nom de sa majesté Allah, si tu le fais revenir à la prière ou au sacrifice, il aura le sens de al-istihqaq, le mérite ou le droit. Et si tu le fais revenir aux deux autres, c'est-à-dire al-ihya ou al-imata, le fait de donner la vie et de donner la mort, eh bien cela aura le sens de la possession ou de la propriété. D'accord? C'est pour cela que les gens du tafsir, les exégètes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ici, la parole d'Allah dit ma prière et mon sacrifice reviennent à Allah de droit. C'est comme ça qu'ils expliquent le verset. Ils disent ma prière et mon sacrifice reviennent à Allah de droit. Et ma vie et ma mort appartiennent à Allah. C'est Allah qui les possède. C'est Allah qui possède le fait de donner la vie et c'est Allah qui possède le fait de donner la mort. Et c'est Allah qui administre tout ça et qui en dispose selon sa sagesse
absolue. طيب نعم. وقوله لله رب العالمين لا شريك له فيه وجه استدلال ثالث على التوحيد، حيث قال لا شريك له، يعني فيما مر، أي لا شريك له في الصلاة، لا شريك له في النسك، فلا يتوجه بالصلاة والنسك إلى أحد مع الله جل وعلا أو من دونه. وكذلك لا شريك له في ملكه للمحيا والممات، بل هو المتفرد سبحانه وتعالى بأنواع الجلال وأنواع الكمال، وهو المستحق للعبادة، وهو ذو الملكوت الأعظم. Puis il dit, le cheikh, Fidahullah Ta'ala, la parole d'Allah sont à Allah, le Seigneur des mondes, la sharika la, à lui aucun associé. À lui aucun associé. Donc là on a la troisième argumentation pour justement prouver l'obligation du tawhid, qui se trouve dans la parole d'Allah, la sharika la, à lui aucun associé. C'est-à-dire à lui aucun associé dans ce qui a précédé dans le verset. C'est-à-dire à lui aucun associé dans la prière, à lui aucun associé dans le sacrifice. Autrement dit, que ce soit la prière ou le sacrifice, on n'a pas le droit de les vouer à quelqu'un avec Allah ou en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Et également, il n'a aucun associé dans le fait de posséder la vie et la mort. D'accord? Donc Allah Jalla wa Ala, il n'a aucun associé, que ce soit dans ces deux adorations qui sont la prière et le sacrifice, l'immolation. Et Allah Jalla wa Ala n'a aucun associé également dans le fait de posséder la vie et la mort. Au contraire, c'est le seul et l'unique, subhanahu wa ta'ala, qui se distingue de par les diverses formes de magnificence, de perfection, et c'est lui qui mérite seul l'adoration, et c'est lui qui détient le royaume et l'autorité suprême. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فأمر الله جل وعلا بالصلاة وأمر بالنحر، وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فأمره جل وعلا بالصلاة دليل على أنها محبوبة لديه، لأنها محبوبة لديه، وأمره سبحانه بالنحر دليل على أنه محبوب له ومرضي، فتكون الصلاة والنحر إذن عبادة لله جل وعلا. Là on va passer à un autre verset de la sourate Al-Kawthar, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala il dit fasalli, prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Fasalli li rabbika wanhar. Donc ici Allah Jalla wa Ala, il ordonne quoi? La prière, et il ordonne le sacrifice. Deux choses. La prière et al-nahr, c'est-à-dire al-dabh, le sacrifice. Donc, et lorsque Allah tabarak wa ta'ala t'ordonne quelque chose, ça veut dire que ce quelque chose, il entre dans ce qu'on appelle l'adoration. C'est une adoration. Car l'adoration, qu'est-ce que c'est? Comme on a déjà mentionné plusieurs fois, l'adoration c'est un nom, c'est un ism. C'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah il aime et il agrée. Si on te demande ce qu'est l'adoration, dis
C'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah il aime et agrée comme parole et acte apparent et inapparent. Je répète, l'adoration, c'est un nom englobant tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte apparent et inapparent. Donc ici, l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le commandement d'Allah jalla wa ala de faire la prière est une preuve que la prière est aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah il a ordonné, c'est qu'Allah il l'aime. Et le fait qu'Allah il ait ordonné de sacrifier la bête pour lui est une preuve que le sacrifice est aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et est agréé par Allah jalla wa ala. Et donc on comprend par là que la prière et le sacrifice sont des adorations qui sont vouées uniquement pour Allah tabaraka wa ta'ala, ou qui doivent être vouées uniquement pour Allah jalla wa ala. وعلى تعريف الآخر إن العبادة هي كل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا ممتثلا به الأمر والنهي. يكون النحر عبادة أيضا لأنه يعمل تقربا إلى الله جل وعلا بامتثال الأمر الوارد فيه. Et même si on se réfère à une autre définition de l'adoration, al-ibada, qui est que l'adoration, c'est tout ce par quoi le serviteur va se rapprocher d'Allah. Tout ce par quoi le serviteur va se rapprocher d'Allah en se soumettant à son ordre et à son interdiction. C'est tout ce par quoi le serviteur va se rapprocher d'Allah en étant soumis à ses ordres et ses interdictions. Donc même avec cette définition-là, on comprend que le sacrifice, par exemple, est une adoration. Pourquoi? Parce que lorsque la personne sacrifie pour Allah, elle le fait pour se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et en étant soumis donc à l'ordre qu'Allah jalla wa ala lui a donné, qui est de sacrifier. D'accord? Alhamdulillah. وقال سبحانه نعم إنا أعطيناك الكوثر والكوثر هو الخير العظيم هذا هو الكوثر ومنه كذلك النهر الذي في الجنة والفاء في قوله فصل لربك وانحر هي فاء السببية والمعنى أنه بسبب ذلك اشكر الله جل وعلا بتوحيده بأن صل لربك الذي أعطاك الخير الكثير وتقرب إليه بالنحر وبنسك النسائك له سبحانه لأن الخير الذي حصل لك إنما أسداه جل وعلا وحده. Donc il dit Allah Jalla wa Ala au début de la sourate Al-Kawthar, Inna a'taynaka al-Kawthar. Nous t'avons donné Al-Kawthar. Donc Al-Kawthar, qu'est-ce que c'est? C'est Al-Khayrul Azim. Le bien immense. Le bien immense, grandiose. Et c'est également le nom d'un fleuve au paradis. Le nom d'un fleuve au paradis, Al-Kawthar. Taïb. Qui est aussi un bien immense. Le fleuve du paradis, c'est un bien immense. Donc elle fait où la lettre fa au début de fa solli et prie. Fa solli. Ou plutôt, par conséquent, prie. Ou donc, prie. Pourquoi? Je traduis par ça. Pourquoi? Parce que c'est un fait qu'on appelle fait ou sababiyya. Un fait de causalité. Un fait de causalité. C'est-à-dire que par rapport à ça, par rapport au fait qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a donné Al-Kawthar, eh bien, tu te dois de le remercier. Remercier Allah tabarak wa ta'ala en l'unicisant dans l'adoration.
en priant pour ton Seigneur qui t'a donné justement ce kawthar, ce bien immense. Vu qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a donné ça, rapproche-toi de lui en sacrifiant. Taïb, sacrifiant les bêtes au nom d'Allah tabarak wa ta'ala et pour Allah jalla wa ala. Pourquoi? Parce que le bien que tu as reçu, eh bien c'est lui seul qui te l'a donné. نعم. إذن فوجه الدلالة من هذه الآية على الباب إن النحر عبادة وقد قال جل وعلا فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر يعني وانحر لربك فأصبح النحر والذبح لغير الله خارجا عما أمر الله فمن نحر أو ذبح لغير الله فقد صرف العبادة لغيره جل وعلا. Donc ici, pourquoi l'auteur il s'est argumenté de ce verset par rapport au tawhid? Eh bien parce que le fait que an-nahru, le sacrifice, est une adoration. Allah il dit, et prie pour ton Seigneur et sacrifie. C'est-à-dire, et sacrifie pour ton Seigneur. Prie pour ton Seigneur et sacrifie pour ton Seigneur aussi. Donc, le sacrifice, ça veut dire que le sacrifice, vu que c'est une adoration, eh bien le sacrifier pour quelqu'un d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala sera donc ou sortira de ce que Allah t'a ordonné. Allah il t'a ordonné de sacrifier pour lui. Donc celui qui sacrifie pour quelqu'un d'autre que lui, il sera donc sorti de la soumission à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui a sacrifié pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il aura voué l'adoration pour autre que lui, tabaraka wa ta'ala. وقوله فصل لربك وانحر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمره الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله جل وعلا وإلى عدته عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغناء عن الله تبارك وتعالى الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم جل وعلا والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن الصلاة ونسكي الآية. Donc la parole d'Allah tabarak wa ta'ala est prise pour ton Seigneur et sacrifiée. Il dit Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala que Allah tabarak wa ta'ala il lui a ordonné ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam de réunir entre ces deux adorations qui sont la prière et le sacrifice. Et la prière et le sacrifice sont deux adorations qui sont des preuves de la proximité du serviteur avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire que celui qui ne prie pas ou celui qui ne sacrifie pas pour Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas proche d'Allah jalla wa ala. Ça montre également la modestie de la créature qui prie et qui sacrifie pour Allah. Ça montre également que la créature reconnaît son besoin d'Allah jalla wa ala et qu'elle a une bonne opinion de lui subhanahu wa ta'ala. Ça montre aussi la force de la certitude de celui qui prie, qui a la certitude qu'Allah jalla wa ala le voit et qu'Allah jalla wa ala va le récompenser pour ce qu'il fait. Ça montre aussi le fait que son cœur, il est apaisé vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de la promesse qu'Allah jalla wa ala lui a faite. Contrairement à ceux justement qui ne prient pas, les orgueilleux, ceux qui font preuve de superstition, ou ceux qui croient qu'ils peuvent se passer d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui croient qu'ils n'ont pas besoin de faire la prière pour leur Seigneur. Taïb, ou ceux qui ne veulent pas sacrifier pour Allah jalla wa ala parce qu'ils ont peur de la pauvreté, ils ont peur de dépenser de l'argent dans cette bête qu'ils vont acheter, qu'ils vont devoir payer pour la sacrifier pour Allah tabaraka wa ta'ala, car ils ont peur que leur bien diminue, que leur compte en banque il diminue. C'est pour cela qu'ici Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate Al-An'am,
Allah Jalla wa Ala, il a aussi réuni, comme dans la sourate Al-Kawthar, il a aussi réuni entre la prière et le sacrifice. Entre la prière et le sacrifice. Lorsqu'il a dit, dis ma prière et mon sacrifice sont à Allah. Taïeb, ou plutôt, et ma vie et ma mort sont à Allah. Donc, النسك قال شيخ الإسلام هو الذبيحة لله ابتغاء وجهه فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله جل وعلا من الكوثر وأجل العبادات البدنية الصلاة وأجل العبادات المالية النحر وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير النحر. Donc le terme nusuk, on a vu c'est ad-dhabiha, le sacrifice, le fait d'égorger une bête pour Allah tabaraka wa ta'ala en désirant par cela bien sûr sa satisfaction. Tu le fais pour Allah Jalla wa Ala. Et ces deux adorations-là qui sont la prière et le sacrifice sont les adorations les plus nobles et les plus honorables par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Taïeb. Et donc il a cité ici dans la sourate Al-Kawthar, comme on a dit, avec le fait al-sababiyya, le fait de causalité, qui indique la causalité. Pourquoi? Parce que cet acte d'Allah Jalla wa Ala, qui est le fait qu'il lui ait donné Al-Kawthar, le grand bien, eh bien cela provoque, ou cela doit impliquer que le prophète, alayhi salatu wassalam, remercie Allah Jalla wa Ala pour ce qu'il lui a donné. Puis il dit, Cheikh l'Islam, l'adoration corporelle la plus honorable, c'est la prière. L'adoration la corporelle, physique, que tu fais avec ton corps, la plus honorable, la plus noble, c'est as-salat. Et l'adoration financière, monétaire, la plus honorable, c'est le sacrifice. Al-nahr, le fait de dépenser ton argent pour posséder une bête et de la sacrifier pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, ce qui est réuni pour le serviteur dans la prière, tu le trouves dans aucune adoration autre que la prière. Tout ce qui se trouve dans la prière comme adoration, telle que ad-du'a, tel que tasbih, takbir, tahlil, etc., le Coran, tu le trouves nulle part ailleurs parmi les autres adorations. Et cela est connu chez ceux qui ont un cœur qui est vivant, contrairement à ceux qui ne prient pas. Et ce que tu trouves également réuni dans l'adoration du sacrifice, lorsque bien sûr la personne sacrifie avec foi, avec sincérité exclusive pour Allah tabaraka wa ta'ala, comme certitude forte et comme bonne opinion vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, est une chose qui est étonnante et extraordinaire. Et c'est pour cela que le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, était quelqu'un qui priait énormément et qui faisait énormément de sacrifices pour Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. فالحمد قد نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون